راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں حریبہ نعیم، میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے اور کہیے کہ آپ کیسے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں اور پروگرام راہ زندگی کی پوری ٹیم بھی بالکل خیریت سے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں اور خدا تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عنایت فرمائے۔ یقیناً انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو خوشی دیتی ہیں، جن میں کچھ ایسی یادیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسا خوبصورت وقت بھی ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا کبھی حصہ رہا ہوتا ہے یا ہم نے اپنی زندگی میں گزارا ہوتا ہے، اور پھر جب بھی ہم ان لمحات کو، ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ہم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا بس ایک دن ادھار چاہیے۔ جی ہاں، بچپن ہی وہ زمانہ ہے جب انسان بہت ہی زیادہ بے فکر ہو کر بہت سی ایسی شرارتیں کرتا ہے یا ایسی معصوم ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے جس سے ہمیشہ اپنی پوری زندگی وہ یاد کر کے محسوس ہوتا ہے۔ تو یقیناً انسان کی زندگی کا ہر حصہ اہم ہے، چاہے وہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، لیکن بچپن کا زمانہ تو ہر کسی کے لیے سنہری ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم بھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز خدا ہی کے پاک نام یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم و صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ یقیناً ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور راستی سے اپنے تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے، جس کے ہاتھ پاک ہیں اور جو اپنے آپ کو بدی سے روک کر رکھتا ہے، یقیناً وہ ایسا شخص ہے جسے کبھی جنبش نہ ہوگی، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے پاک خوف میں زندگی گزارتے ہیں انہیں اور کسی کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش کلام ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہتی ہے۔ ہم وفادار رہیں تو خدا بھی وفادار رہتا ہے، لیکن ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں پروگرام راہ زندگی میں خط لکھ سکتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482593 یعنی 033348259663۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام لسنرز کا جن کے خطوط اور جن کے پیارے پیارے میسیجز ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ پہلا خط جو میرے سامنے موجود ہے یہ ہمیں لکھا ہے امجد خان، ڈاکٹر ظفر بھٹا، زبیر عباسی اور وسیم وکی آپ نے، اور آپ کا تعلق ہے بہاول نگر سے۔ آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا، کلام مقدس، حمدیہ گیت بہت ہی اچھا لگا، دل کو سکون اور تسلی ملی۔ لسنرز کے خطوط، ان کے پیغامات اور میسج پروگرام میں شامل ہوئے، جس میں ارشد گوندل، حافظ سردار، مہر عبدالستار، رشید ناز، اسرار چودھری، بلال بھٹا، غلام سرور بلوچ، افضل شہین، ماسٹر محبوب، سلیمان انصاری، عبدالغفور کیسر اور ناچیز کا نام بھی پروگرام میں شامل تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ صحت کی باتیں میں بہت ہی مفید مشورے دیے گئے، اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ دیگر سیگمنٹ بھی بہت اچھے تھے۔ ندیم بھائی نے ہمارے لیے ایک نغمہ سنایا جو کہ بہت ہی زبردست تھا، اور آپ بیتی بھی سنی جو کہ سبق آموز تھی۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا امجد خان، ڈاکٹر ظفر بھٹا، زبیر عباسی اور وسیم وکی، آپ کے اس تفصیلی فیڈ بیک کے لیے۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے۔
ایک اور خط اسلم خان آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا اور آپ کا تعلق بھی بہاول نگر لسنرز کلب بہاول نگر سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، کلام میں مقدس اور حمدیہ گیت بہت ہی اچھا لگا، خط نشر ہوئے سن کر خوشی ہوئی، صحت کی باتیں سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بیماری کو گھر پر ہی اس کے سننے کے بعد ختم کر لیتے ہیں. پروگرام سبق آموز ہے، آپ بیتی بھی سنی، بہت اچھی لگی، ایک نغمہ بھی سنا. اور ہم ندیم بھائی کو سلام پیش کرتے ہیں جو لسنرز کے لیے اتنا پیارا اور خوبصورت گیت سنواتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام لسنرز کے لیے دعا بھی کی گئی اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہم سب میں محبت اور بھائی چارہ یوں ہی خدا تعالیٰ جوڑے رکھے. بہت بہت شکریہ اسلم خان آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے اور آپ کی خوبصورت دعا کے لیے. اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. حکیم صدیق ماکھا اور نور محمد آپ نے بھی پروگرام میں خط لکھا اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سن کر اچھا لگا. سیگمنٹ صحت کی باتیں میں بہت ہی مفید مشورے دیے گئے. ہم پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور جو صحت کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں ان پر ہم اپنے گھر میں ہی کئی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں. پروگرام میں نغمہ بھی سنا، بہت ہی اچھا لگا اور آپ بیتی بھی بہت اچھی تھی. ہمارے لیے دعا کی گئی، ہماری طرف سے بھی آپ سب کو سلام قبول ہو. تو بہت بہت شکریہ حکیم صدیق ماکھا آپ کا اور نور محمد آپ کا بھی، آپ کے اس فیڈ بیک کے لیے اور اس خوبصورت خط کے لیے. جی اور ہمارے پاس بہت سے جو فیڈ بیک ہیں یا آپ رسپانس کہہ لیں یا خط لکھ کہہ لیں ہم تک پہنچے ہیں. یہ سیال شارٹ ویو لسنرز کلب ننکانہ صاحب سے اور یہ ہم تک بہت ہی دیر سے پہنچے. ہم نہیں جانتے کہ آپ کی طرف سے لیٹ روانہ کیے گئے یا ان کو ہم تک پہنچنے میں دیر ہوئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پروگرام میں شامل کریں. مس عرفانہ تبسم آپ لکھتی ہیں کہ قوم سے جو وعدے کیے جائیں انہیں اولیت دی جائے. جھوٹ، دھوکہ، فریب اور ریاکاری جیسی بڑی بیماریوں سے بچنا ہوگا اور سچ کے نور کو اپنانا ہوگا. واقعی بہت ہی خوبصورت بات مس عرفانہ تبسم آپ نے ہمیں لکھ کر بھیجی ہے. نصرت شمع سیال آپ ہمیں لکھ کر بھیجتی ہیں کہ پوری طرح ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے جائیں تو اپنے حصے کا کام عبادت سمجھ کر کیا جائے تو انصاف خاص عوام کے لیے برابر ہو. جی بہت خوبصورت تجاویز نصرت شمع سیال اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے. ارسلان قادر سیال آپ کہتے ہیں کہ ہم شہری پوری ایمانداری سے اپنا فرض ادا کریں، اپنے ملک کے قوانین کے پابند رہیں اور پورے خلوص سے انسانی حقوق کی ادائیگی کریں. واہ بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے لکھ کر بھیجی ارسلان قادر سیال. آپ نے بھی سیال شارٹ ویو لسنرز کلب ننکانہ صاحب سے. مس سدرا سرور سیال لکھتی ہیں کہ اپنے فرائض پوری ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری لگن اور محبت سے نبھانی چاہیے اور ملکی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مس سدرا سرور سیال آپ کے بھی اس زبردست فیڈ بیک کے لیے. مس اریبا سیال آپ لکھتی ہیں کہ وطن پاکستان سے حقیقی محبت کر کے اس کی ترقی میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور قواعد و ضوابط کی پوری طرح پابندی کر کے ہر لحاظ سے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں. واقعی مس اریبا سیال آپ نے بالکل درست کہا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور دانش علی سیال آپ لکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس ملک کے نظام میں چھپا ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر ایک ملک میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام نافذ ہو جائے تو یہ اس ملک کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہوگا. اور آپ کہتے ہیں کہ ایمانداری بھی کسی ملک کی ترقی کا اہم ستون ہے اور اس کے علاوہ ایک ملک کی ترقی میں اس ملک کے قانون کا بھی اہم کردار ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے بھی اس خوبصورت فیڈ بیک کے لیے. دانش علی سیال بہت ہی پیاری پیاری اور خوبصورت باتیں اور تجاویز اور رائے آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام میں خط لکھتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. خطوط اور SMS کے سیگمنٹ کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغے راہ. اور آج اس میں ہم سنیں گے علیشہ نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ اور اس کی دوسری قسط. علیشہ نبی یہی وہ چشمہ ہے؟ دیکھنے میں تو یہ پانی تازہ اور ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی اور ہمارے جانور اسے پی کر بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اچھا نمک کا پیالہ مجھے دو. یہ لیں جناب. جناب اسے آپ کیا کریں گے؟ دیکھو میں اسے خداوند خدا کے نام پر اس پانی میں ڈالتا ہوں. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا ویرانی نہ ہوگی. اب وہ یرہو سے کوہ کرمل کی طرف جا رہے ہیں. آقا الیشا، وہ سامنے بیت ایل شہر ہے، ہم وہاں سے جلدی نکل جائیں تو اچھا ہوگا. ہاں میرے بیٹے، ہم بھلا بال کے پجاریوں سے عزت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟
एलिया नबी की तरह वो मुझसे भी कीना रखते हैं। शाम तक हम अगले गांव जरूर पहुंच जाएंगे। उस गांव में मेरे कुछ दोस्त हैं, यहां से सिर्फ 3-4 मील होगा। आका, कुछ बच्चे हमारे पीछे आ रहे हैं। ये बच्चे बैतल शहर के हैं, बस यूं ही मुसाफिरों को तंग करते हैं। और क्या तुम नबी हो? तुम हमारे शहर में क्यों आए हो? हम तो बाल देवता की इबादत करते हैं। ओ गंजे, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आका, वो तो हमारे बहुत नजदीक आ रहे हैं और तादाद में 50 के करीब हैं। ध्यान ही ना दो मेरे बेटे। बाल की इबादत करने वालों के बच्चे मुसाफिरों की इज्जत करना नहीं जानते। उन्हें मूसा की शरीयत नहीं सिखाई जाती। गंजे पापी, दफा हो जाए यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। खामोश हो जाओ लड़कों, बड़ों की इज्जत करना सीखो। हम क्यों तेरी इज्जत करें? भाग जाओ यहाँ से गंजे पापी। आका, उस सामने वाले लड़के ने पत्थर उठा लिया है। लड़कों बाज आओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? मैं जिंदा खुदा का नबी हूँ। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि अपने बड़ों और मुसाफिरों की इज्जत करना सीखो। ओ तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले? हम तो तुम्हारा मनुष्य साया भी अपने गांव में नहीं देखना चाहते। अच्छा, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैं खुदा ताला की तरफ से तुम पर लानत भेजता हूँ। खुदा ताला तुम्हें अभी इसकी सजा देगा। हाँ, खुदा ने मेरी सुन ली है। देखो, उस पहाड़ की तरफ दरख्तों में से कोई दरिंदा निकल रहा है। आका, रीछ, 2 रीछ। ओहो, चलो भाग चलें। डरने की जरूरत नहीं, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। बिफरी हुई रीछनियां बच्चों के पीछे भागीं और उन पर हमला कर दिया और बैतेल तक उन्होंने 42 बच्चों को चीर फाड़ कर रख दिया। इस तरह से खुदा ने अपने नबी की हिफाजत की और ये वाक़या पाक सहाइफ में इसलिए लिखा गया है कि हर दौर के लोग जाने कि खुदा का गज़ब उस वक्त भड़कता है जब खुदा के लोगों, बुजुर्गों और हुक्मरानों से बगावत करके उनकी बेइज्जती की जाए। कुछ अरसे बाद अलीशा नबी एक मदरसे में गए जहां नबियों के पैरोकार मूसा नबी की शरीयत और नबियों की तालीम सीखते थे। उन नौजवानों में से एक की बीवी अलीशा नबी के पास आई। वो बहुत परेशान थी। बेटी, तुम्हारे शौहर के मरने का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आका अलीशा, इसे सिर्फ 2 दिन हो गए। वो खुदा परस्त आदमी था। वो यहाँ नबियों के मदरसे में बहुत खुश था। हाँ, मुझे मालूम है। बेटी, क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ? तू मेरे पास क्यों आई है? ओह आका, मेरे खामद ने बहुत बड़ी रकम कर्ज ली थी। अब कर्ज खा अपनी रकम लेने आया है। भला मैं इतनी रकम कहाँ से दूं? लेकिन उसे बिल्कुल तरस नहीं आता। अब वो सुबह फिर आ रहा है कि हाँ हाँ, क्या करने? मेरे दोनों बेटों को ले जाने के लिए, ताकि वो गुलामों की तरह रहें। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बताओ, तुम्हारे अपने पास क्या है? क्या कुछ भी नहीं जो तुम उसे दे सको? कुछ भी नहीं आका, घर तो खाली पड़ा है। क्या बिस्तर, कुर्सियां या कपड़े भी नहीं? क्या खाना भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल? अच्छा, अब तुम जल्दी से अपने तमाम पड़ोसियों के पास जाओ, उनसे खाली बर्तन उधार लो, जितने भी तुम ले सकती हो। खाली बर्तन? हाँ, बर्तन थोड़े ना हो। उन्हें घर ले जाना, फिर अपने बेटों को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेना।
बर्तनों में तेल डाल देना। जैसे ही एक बर्तन भर जाए उसे उठाकर एक तरफ रख देना और फिर दूसरे में डालना। लेकिन आका, अब कोई सवाल मत पूछो, अभी जल्दी से जाओ और वैसे ही करो जैसे मैंने कहा है। जल्दी बेटे, दूसरा बर्तन लाओ। अम्मी ये लें। अच्छा, वो बर्तन भी लाओ। लेकिन अम्मी, ये तेल कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारे पहले बर्तन से आ रहा है। ये सब कुछ खुदा कर रहा है। बातें मत करो। अलीशा नबी ने जल्दी करने को कहा था। अगला बर्तन कहाँ है? अम्मी ये लें। बेटे, उससे अगला बर्तन कहाँ है? अम्मी ये आखिरी है। आखिरी? हाँ, देखो तेल आना भी बंद हो गया है। तुम यहाँ अपने भाई के पास ठहरो, मैं खुदा के नेक बंदे अलीशा को बताने जा रही। वही हुआ जैसे आपने कहा था। मेरा घर तेल से भरा पड़ा है। खुदा की तारीफ हो, उसने तुम पर बड़ा रहम किया। जाओ तेल बेचकर अपना कर्ज अदा करो। तुम्हारे पास काफी तेल है। बचे हुए तेल पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का अच्छी तरह गुजारा हो सकता है। खुदा तुम्हें बरकत दे बेटी। सुन रहे थे हम अलीशा नबी के हालात ज़िंदगी पर मबनी ड्रामे की दूसरी किस्त, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चों की तरबियत करना बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वालिदैन को बड़ों का अदब करना सिखाना और जो मज़हबी रहनुमा है उनकी इज़्ज़त करना सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को बड़ों और छोटों का लिहाज हो और वो ना दूसरों के लिए रुसवाई का बायस हो, ना अपने वालिदैन के लिए किसी किस्म की ज़िल्लत का बायस बने और ना ही खुद नुकसान उठाएं। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना, और आईना के सामने है दो किरदार, एक तो बहुत ही सख्त और एक बहुत ही सॉफ्ट। एक तो है बेहिसी और एक एहसास। आइए मिलकर सुनते हैं कि आपस में क्या बहस कर रहे हैं। आईने में हम ज़ाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता बेहिसी के कैसे काम करूं और हर एक के दिल को अपने हिसार में ले लूं। कोई है तरीका? एहसास, कम से कम मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम पहले ही लोगों को बहुत बेवकूफ़ बना चुके हो। अब ये मेरा वक्त है और मुझे मालूम भी है कि काम कैसे करना है। बेहिसी, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जिंदगी तभी बेहतर अंदाज से गुजारी जा सकती है जब मेरा साथ यानी एहसास किसी के साथ। रहने दो भैया, रहने दो। तुम्हें अपने साथ लेकर चलने का मतलब है जमाने के साथ ही ना चला जाए। क्यों? मुझे साथ लेकर जमाने के साथ क्यों नहीं चला जा सकता? इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार जमाने की रफ्तार से बहुत सुस्त है। मुझ पर सुस्त रफ्तारी का इल्जाम लगाकर तुम अपने ऐबों को छुपाना चाह रही हो बेहिसी, या इन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? इल्जाम कैसा? ये हकीकत है। अब देखो, अगर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुम वहीं खड़े हो जाओगे, जख्मी की देखभाल करोगे, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करोगे। अरे तो ये कोई गलत बात है? कमाल है, एक दूसरे के काम आने का नाम ही जिंदगी है, और अगर किसी के काम ही ना आ सके तो वो जिंदगी किस काम की? बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है। देखो मिस्टर एहसास, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम्हें अपने कदमों को वक्त की रफ्तार के साथ चलाना होगा। अब सड़क पर पड़े जख्मी की देखभाल करने, उसे अस्पताल पहुंचाने में तुम्हें पता है कितना वक्त सर्फ होगा, और इसी वक्त को अगर अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो तरक्की के कितने जीने तय करोगे? लानत है ऐसी तरक्की पर। बाबा, एक इंसान की जिंदगी से भी कोई चीज कीमती है क्या?
अरे इंसानी जिंदगी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ओहो, जिस इंसान को हम जानते तक नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम पर कैसे आयद हो गई? और ये जरूरी भी नहीं कि इस काम को हम ही सरअंजाम दें। अगर हर शख्स यही सोचे बेहिसी कि ये काम मेरा नहीं, तो फिर वो जख्मी तो सड़क पर ही मर जाए। और आजकल यही तुम्हारी वजह से होता भी है। सद अफसोस कि इस मामले में तुम काफी हद तक कामयाब हो रही हो। तुम्हारी तरह बहुत से इंसान मदद करने के शौक में अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। आजकल तो बाबा किसी की मदद करना अपने गले भी पड़ सकता है। किसी की जायज मदद करना कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। रहने दो। जख्मी अस्पताल पहुंचने से पहले अगर दम तोड़ दे तो मदद करने वाला खुद ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा और जनाब लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो भी जाता है, मगर इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। तुम हर किसी को अपना फायदा सोचने पर मजबूर कर देती हो बेहिसी। मैं नहीं, ये बढ़ती हुई महंगाई में हर कोई अपना फायदा सोचने पर मजबूर है। बेहिसी, ये भी तुम्हारा ही बिछाया हुआ जाल है कि हर कोई अपने घर भरने की सोचता है। कोई भी किसी के बारे में सोचना गवारा नहीं करता। तो क्या जरूरत है किसी के गम में घुलने की? हर किसी के पास दिमाग है, अपने लिए खुद सोचे। ये खुद गर्जी है बेहिसी। इसी में राज है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, अपने लिए कुछ कर गुजरने का, अकेले आगे बढ़ने का। अकेले क्यों? इस खेल में तो सारा जमाना शामिल हो रहा है। अभी लोग मुझे भूले नहीं बेहिसी, अभी उनके दिलों में एहसास का जज्बा मौजसन है। खामखा जज्बाती होने की कोशिश मत करो। लोगों को मेरी जरूरत है बेहिसी, सब मेरे साथ चलना चाहते हैं। तुम जबरदस्ती उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। जी नहीं जनाब, दुनिया खुद ही खींची चली आ रही है मेरी तरफ। और तुम्हें किसने कहा है लोगों को तुम्हारी जरूरत है? तुम्हारा ये कमजोर सा सहारा भला किस काम का? मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, मगर मेरे हौसले बुलंद हैं, और हौसला बुलंद हो तो ताकत खुद ही आ जाती है। कमजोर को ताकत हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है, और अगर किसी ताकतवर को मजीद ताकत मिल जाए तो तुम्हें मालूम है वो सारे जमाने पे छा जाता है। देखो बेहिसी, मैं इतना कमजोर नहीं हुआ कि तुम मुझ पर हावी हो जाओ। तुम अपने आप को झूठी तसल्लियां ना ही दो। तुम जानते हो मेरी ताकत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, और मैं तुमसे कहीं ज्यादा मुकाम हासिल कर चुकी हूँ। तुम्हारा ये गुरूर जल्द कुचला जाएगा। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं, लोग मेरी जरूरत को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं बेहिसी। छोड़ो भी, कमजोरी से तुम्हारी टांगे लड़खड़ा रही हैं। ऐसे लरजते वजूद के साथ तुम किसी की क्या मदद करोगे? तुम्हें तो खुद किसी की मदद की जरूरत है। आओ आगे बढ़कर मेरे मजबूत हाथों को थाम लो, और हाँ, याद रखो, अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? कहीं तो ऐसा लगता है कि बेहिसी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है, लेकिन देखा जाए तो एहसास आज भी कम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी भी मुश्किल वक्त की घड़ी में यकीनन अपना हाथ बढ़ाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और मालूमात भी हासिल की होंगी। बहुत सी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपसे इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि चंद लम्हात आपके साथ मिलकर दुआ में गुजारें। तो आइए दुआ करते हैं। ए खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। खासतौर पर प्रोग्राम राह जिंदगी के सभी लिसनर्स और उनके खानदानों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ करते हैं कि सुनने वालों में जितने भी ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो बे औलाद हैं, उनके लिए आपसे औलाद की बरकत चाहते हैं, क्योंकि औलाद की नेमत आप ही की तरफ से है और आप जिसको चाहें अता करते हैं।
دعا کرتے ہیں کہ جن کے کاروبار میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ بھی یسوع کے نام سے چلی جائے۔ جو والدین ہیں انہیں بہتر طور پر خوف خدا میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا فضل دیجیے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کا احساس کرنا اور ایک دوسرے سے محبت رکھنا سکھائیے۔ یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔